चंडीगढ़ च बीजेपी आगुआं दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मीटिंग जारी। अश्विनी शर्मा दी अगवाई च सीएम दी रहायश दे बाहर दे रहे सी धरना। बीजेपी आगुआं दी सुरक्षा दी कीती जा रही है मंग। पंजाब च वख-वख थावां ते बीजेपी दा प्रदर्शन। राजपुरा कांड नूं लैके जताया रोस। कांग्रेस सरकार ते बीजेपी आगुआं ते हमले करवाउण दा लगाया इल्जाम। बिजली दे मुद्दे ते आम आदमी पार्टी दा कांग्रेस ते वड्डा इल्जाम। भगवंत मान बोले कांग्रेस ने बिजली कंपनियां तो लिया फंड, इसे लई रद्द नहीं कर रहे समझौते। तां नवजोत सिंह सिद्धू ते भी कीता तंज कि इस मुद्दे ते भी बनदा है एक ट्वीट। पंजाब यूनिवर्सिटी दी रिफॉर्म्स कमेटी दीआं सिफारिशां नूं लैके गरमाई सियासत। यूथ अकाली दल ने वीसी दफ्तर अगे दिता धरना तां आम आदमी पार्टी ने भी पीयू नूं खत्म करन दी साजिश दा लगाया इल्जाम। बेअदबियां ते सिद्धू ने बदलिया ट्रैक। हुण अपनी सरकार दी बजाय अकालियां ते दागे सवाल। पुछया क्यों नहीं होए सही जांच, डेरा एंगल दी क्यों कीती गई अनदेखी। सिमरजीत बैंस ते लटकी गिरफ्तारी दी तलवार। शरीरिक शोषण मामले च दर्ज हुई एफआईआर। हाईकोर्ट ने भी राहत देण तो कीता इनकार। बैंस दी पटीशन ते सरकार नूं नोटिस कीता जारी। पंजाब भर च डॉक्टरां दी हड़ताल। 6वें पे कमिशन दीआं सिफारिशां दा कर रहे ने विरोध। ओपीडी सेवा कीती बंद। ਅਤੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ। ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਭਾਗਸੂ 'ਚ ਫਟਿਆ ਬੱਦਲ। ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਵਹਿ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਡਰ। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हामृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बीजेपी आगुआं दे नाल सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग दे नाल जो जारी है। सीएम की रहायश ते बीजेपी आगू धरना दे रहे सी ते बीजेपी आगुआं ते जो हमले हो रहे सी उसके खिलाफ रोस जताया जा रहा सी। बीजेपी आगुआं की सुरक्षा की मंग नूं लैके ते खास तौर ते राजपुरा कांड नूं लैके रोस जताया जा रहा सी। बीजेपी दे वल्लों सीएम की रहायश के बाहर बैठ के ते कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हां आगुआं नूं मिलण दे लई पहुंचे ने ते हुण सीएम की रहायश के अंदर बीजेपी आगुआं ते कैप्टन अमरिंदर सिंह की मीटिंग फिलहाल चल रही है। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर सवाल खड़े कर रही है कि पंजाब सरकार साडी सुरक्षा सानू यकीनी बना के दे रखन दे विच नाकाम हुई है ते नाल ही इल्जाम कांग्रेस ते लगाए जा रहे हैं कि किसानां दी आड़ दे विच कांग्रेस बीजेपी ते हमले करवा रही है। तो कल राजपुरा दे विच कल जो कुछ भी होया बीजेपी आगुआं नू बंदी बना के रखा गया। उस तो बाद बीजेपी दे विच रोस जो लगातार वधिया होया है। वख-वख थावां ते बीजेपी प्रदर्शन कर रही है ते इसे तहत सीएम की रहायश के बाहर पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा की अगवाई हेठ बीजेपी की लीडरशिप पहुंची, धरना दिता। यह क्या कि कैप्टन अमरिंदर सिंह मुलाकात नहीं कर रहे, पर हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह थोड़ी देर पहला मुलाकात करने के लिए पहुंचे ने ते हुण मीटिंग चल रही है बीजेपी आगुआं ते सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह दे विचाले। सरकारां आनियां जानियां लेकिन पंजाब और पंजाबियत बचनी चाहिए है। कानून का राज होना चाहिए है, संविधान का राज होना चाहिए है, लोकतांत्रिक राज होना चाहिए है। अमरिंदर दे शासन नूं काले अक्षरां नाल लिखिया जाना है कि ये वो राजा है जिहड़ा भारतीय जनता पार्टी दे उत्ते गुंडियां दे हमले करवाउण वाला है, जिहड़ा एक पोलीटिकल पार्टी नूं उहदे राजनीतिक अधिकारां तो वांझा करना चाहता है। लेकिन साडी आवाज नहीं रुकन वाली। ओ भाई इन्नी कष्ट क्यों करदे हो, इन्ना कष्ट क्यों? जगह जगह तुसीं सानू डांगा मरवांदे हो और ये मोल क्यों बनया मैं दसा। हुण तक साडे जितने नेतावां ते हमले होए, क्या पंजाब दा लोकतंत्र दा कतल नहीं होया सी? उस दिन जागे क्यों नहीं? एफआईआर दर्ज करती, कैस्टां दित्तियां, फोटोआं दित्तियां, सब कुछ दिता। हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं? हुण तक कार्रवाई क्यों नहीं? बेनामी परचे। ਇਹਦਾ मतलब की है? ये अज जो माहौल बन रहा है, इस माहौल नूं पैदा करने दे लई अगर कोई दोषी है, प्रदेश का मुख्यमंत्री और डीजीपी
है कि पंजाब च ला एंड आर्डर है किथे, दफा 44 कम कर किथे रही है कि मुख्य मंत्री दे गेट अगे करूगी और किथे नहीं कर रही। जिथे रात जिहड़ा है साडे कार्यकर्ता नूं सारी रात बंधक बना के रखिया, लाइट उत्थे कटदी, पानी उत्थे कटदा, और जिस परिवार दे विच सी उत्थे छोटे छोटे बच्चे सारी रात बिलकदे रहे। कि इंसानियत है? की इंसानियत है? ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ- ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। किसान है ही नहीं। किसान आप जा खेतीबाड़ी कर रहा है, किसान अंधा होता है, किसान है जी सोच ही नहीं रखता। गुंडे ने जेडे सड़कों ते आए उन्होंने कोले ओड़ा जमीन नहीं हैगी, जाके देख लो, जेडे शकलें देखो उन्हें पूछो, जाके तेरी फर्ज लिया दिखा, ओड़ा जमीन नहीं हैगी। ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਟੇਟ ਸਪਾਂਸਰਡ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਤੰਕਵਾਦ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਡੀਜੀਪੀ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ। ਉਸ ਆਰਡਰ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਵੇਂ? 70 ਬੰਦੇ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ 200 ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੇਰੇ ਇੱਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਚੋਟ ਹੈ। 70 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। 13 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਿਆ ਡੀਸੀ। ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੱਲ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਖਤਮ ਹੈ। 20-25 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਗਰੀਬ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਹਮਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ? ਪੂਰਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੂ ਨਾਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਰਾਜਕਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਗਿਆਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜੈਨੀ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਕਜ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਦ ਹੋਣ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਗੋਲਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, 14 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। बिल्कुल पंकज, तो फिलहाल किन्नी देर होर मीटिंग चलती है, लगातार नजर बनी हुई है, फिर तो तुहाडा रुख करांगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई। तां सीएम दी रिहाइश ते बीजेपी आगूआं दे नाल कैप्टन अमरिंदर सिंह दी मीटिंग जारी है। बीजेपी ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜੋ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। तो हुण गल करदे हां नवजोत सिंह सिद्धू दी जो लगातार बेअदबी दे मामले नूं लैके विरोधियों के नाल अपनी सरकार नूं घेर रहे सी, पर हुण बेअदबियां दे मामले ते सिद्धू ने अपना ट्रैक बदल लिया है। हुण अपनी सरकार दी बजाय अकालियां तो ही 4 सवाल नवजोत सिंह सिद्धू ने पूछे ने। जो 4 सवाल पूछे गए ने उस दे विचों पहला सवाल है कि स्वरूप चोरी मामले दी सही जांच क्यों नहीं हुई, डेरा एंगल दी अणदेखी क्यों की गई, बैबल कलां फायरिंग केस च सबूतां नाल छेड़छाड़ मामले च कार्रवाई क्यों नहीं की गई। सिद्धू ने ट्वीट करके बादलों तो एक बाद एक सवाल पूछे ने, पर इस बार सिद्धू के ट्वीट दे विच फर्क इन्ना है कि इस बार निशाने ते सिर्फ अकाली दल है, ना कि अपनी सरकार। सिद्धू ने ट्वीट करके लिखिया, बेअदबी के मामले ते पंजाब के लोगों के बादलों नूं अहम सवाल। बादल सरकार ने 1 जून 2015 ਨੂੰ बुर्ज जवाहर सिंह वाला तो पावन स्वरूप की चोरी मामले च सही जांच क्यों नहीं की, जिस दे करके बेअदबी हुई, जिस तो बाद प्रदर्शन हुए ते अक्तूबर 2015 ਨੂੰ फायरिंग हुई। तो उस तो बाद जो है नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों एक होर ट्वीट जो है वो किया गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि एक्शन लिया गया उन्हां ऑफिसर्स दे अगेंस्ट जिन्हां ने गलत तरीके नाल, झूठे तरीके दे नाल रुपिंदर सिंह अते जसविंदर सिंह नूं बेअदबी मामले दे विच फसाया गलत तरीके दे नाल। उस तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना एक होर ट्वीट के जरिए सवाल किया है कि क्यों कोई भी एक्शन बादल गवर्नमेंट के दौरान 2 साल दे विच 2017 दियां जो इलैक्शन सी उस तो पहला क्यों नहीं लिया गया, बावजूद इसके कि जो रिटायर्ड जस्टिस जोरा सिंह कमीशन की इंक्वायरी की रिपोर्ट ते SIT जो कि रणबीर सिंह खट्टड़ा के वलों उस वेले जिसकी अगवाई की जा रही सी, वो उस वेले उन्हां दी जो सूई सी, जो उन्हां दा पॉइंट सी, शक की सूई सी, और डेरा सच्चा सौदा के उपर आके रुकी सी। तो फिर डेरे के एंगल तो जो जांच है वो क्यों नहीं की गई। तो इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने जो अपना एक चौथा सवाल लिखा है ट्वीट के जरिए कि कोई एक्शन जो क्यों नहीं लिया गया, झूठे एविडेंस जो बैबल कलां दे विच फायरिंग इंसीडेंट होया क्यों उस दे उपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। किस तरीके दे नाल जो SSP चरणजीत सिंह उस वेले दे SSP जो जिप्सी उस वेले मिली चरणजीत शर्मा दी वर्कशॉप दे विच पंकज बंसल ते नाल ही सुहेल बराड़, तो उत्थे जो गोलियां दे निशान सी जीप दे उपर, पुलिस अपने सैल्फ डिफेंस दे विच सी, तां उत्थे ऑर्डर किसने दिते, इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं हुई। तो गोलियां दे ऑर्डर तो लैके डेरा दा एंगल की सी, और डेरे दे एंगल दे विच ते 2 साल अकाली दल दे कोल समा सी, उस वेले जांच क्यों नहीं हुई। स्वरूप चोरी होए दे मामलिਆਂ तो लैके
ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ तमाम ਜੋ ਉਹ ਘਟਨਾएं 2015 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ 4 ਸਵਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਾ 10 ਜਨਪਦ ਤੱਕ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਹੋ ਜੇ। ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਐਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂ ਕਰਨਾ, ਐਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਤੇ ਵਿਧਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੁਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਵਿਕਰਮ ਹਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ। जैसा कि बीजेपी ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ चिंता प्रकट की है और जिस प्रकार एक राजनीतिक दल के नाते अपने कार्यकर्ता ते हमले हो रहे ने ਉਹਦੇ प्रति भी चिंता प्रकट की है। समूचे पंजाब के अंदर कानून की व्यवस्था जिस तरीके नाल चरमराई है ਉਹਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੌਹਾਰਦਪੂਰਵ वातावरण के अंदर सुनिया और सानू उम्मीद है कि जो जिस तरीके नाल उन्होंने सुनिया इन एक्शन वो दिखेगा और उस तो बाद ही मूल्यांकन हो सकता है कि इस मुलाकात के नाल पंजाब के अंदर अगर कानून व्यवस्था के अंदर सुधार होंदा है, हर चाहे वो दलित है, चाहे सामान्य व्यक्ति है, चाहे दुकानदार है, चाहे किसान है, सबनों अगर सुरक्षा मिलती है और वो अपने आप के अंदर फ्रीडम अनुभव करता है तो सानू लगता है भरोसा है क्योंकि पहला भी आश्वासन मिले। ऐसा है मैं शब्द प्रयोग किया कि उन्होंने साडी गलबात बड़ी गंभीरता नाल सुनी है, बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर सुनी है। लेकिन सीएम ने सानू यकीन दिलाया है, लेकिन उन्होंने एक्शन तो आने वाले समय के अंदर पंजाब के अंदर अगर कोई परिवर्तन आता कानून व्यवस्था के अंदर कोई सुधार होंदा तो ਉਹਦੇ आधार पर असी मूल्यांकन कर सकां। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ मीटिंग अच्छा होया। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਜੋ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ ਹੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਭਰੋਸਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ
ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਲਿਤਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀਆਂ? ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੇਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕੇਲ ਕਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ।